Здравствуйте, в эфире спецвыпуск «Актуальной камеры». Прямую трансляцию передачи можно видеть в интернете на портале ЭТВ24 и на странице www.etv.ee. Монумент на Тынисмяге демонтирован сегодня ночью и находится под охраной полиции. В дальнейшем он будет установлен на военном кладбище Таллина. В связи с возникшими в центре столицы беспорядками правительственная кризисная комиссия на ночном заседании решила судьбу памятника. Раскопки могил отложены на неопределенное время. По мнению правительства, действия полиции были правильными и хаоса на улицах не было. С 5 часов утра в Таллине по адресу бульвар Карли, 13, на месте памятника воинам-освободителям пустое место. Палатка, установленная вчера, останется на месте, как и ограждение. Ночью монумент был разобран на блоки и вместе со статуей увезен в неизвестном направлении. Tänaseks on monument teisaldatud, pronkssõdur on valve all ja edasiste tööde käigus praeguste kavade kohaselt paigutatakse seda filtri D14 kalmistule. Ночные беспорядки и разграбление магазинов и киосков министр внутренних дел и руководитель полиции не считают хаосом. Отсутствие полиции в районе беспорядков на Пярнуском шоссе и в старом городе временно. See oli tõepoolest mingi lühikene hetk, kui politsei oma jõud formeeris, kokku koondas, korrastas selleks, et siis organiseeritult edasi tegutseda. Полиция намерена оперативно выявить всех зачинщиков и участников беспорядков по видеозаписям и фотографиям. Paljud kooliõpetajad ja koolidirektorid näevad seal oma õpilasi ja ma kutsuks siin neid üles, et aidata politseid kiiremini neid inimesi tuvastada, keda veel tuvastatud ei ole. Премьер-министр считает, что правительство и полиция действовали правильно. Претензий быть не должно, и в отставку никто не уйдет. А любителям бунтовать он советует сегодня остаться дома. Ma palun kindlasti kõigil võimalikel vastuaktsioonide kavandajatel jääda koju. Ei ole mõistlik alustada oma noort elu 5-aastase vangistusega. Mõistlik on jääda koju ja mitte minna kaasa провокационidega. В связи с провокациями в ночь на 27 апреля президент Томас Хендрик Ильвес сегодня в полдень выступил в прямом эфире эстонского телевидения с заявлением. Kallid kaasmaalased, see, mida me nägime möödunud ööl Tallinna kesklinnas, oli rüüstamine, laamendamine, röövimine. See oli kuritegu ja selles osalejad on kurjategijad. Sellel kõigil ei olnud midagi ühist hauarahu või teises maailmasõjas langenute mälestuse hoidmisega. Öiseid kurjategijaid ei ühendanud mitte rahvus, vaid soov märatseda, lõhkuda ja röövida. Vabandan nende ees, kes hakkasid eelmisel ööl kahtlema, kas riik suudab neid märatsajate vastu kaitsta. Riik ei saa kõhelda ega ebaleda, kui on vaja taastada kord ja julgeolek. Avalik kord peab Eestis kehtima. Ilma selleta pole Eesti riik. Ärge aga otsige minu sõnadest süüdistust. Need on öeldud julgustamaks valitsust tegutsema kindlalt meie kõigi julgeoleku hoidmisel. Rüüstajad tabatakse, nende süü tõendatakse, neid karistatakse kiiresti ja karmilt. Õigusriigi veskid jahvatavad vältimatult. Ma tänan kõiki politseinikke, kes töötasid eelmisel ööl Tallinnas. Üks neist, naispolitseinik, kes püüdis takistada kioski rüüstamist, lamab praegu luumurruga haiglas. Ma loodan kõigi lastevanemate ja õpetajate toetusele ja mõistmisele ning valmisolekule selgitada nii kodus kui ka koolis, et osalemine avaliku korra jõhkral
jõhkras rikkumises jätab pleki noore inimese kogu elule. Vähemalt neile, kes tahavad elada Euroopas. Ma palun kõigil hoiduda ärritavaist, ässitavaist, segadust külvavaist arvamustest ja üleskutsetest. Eesti riik ei vaja lõõpivaid, vaenu õhutavaid kommentaare, nagu ka mitte parastavaid ja poliitilist kasumit juhtivaid avaldusi. Ma kutsun kõiki üles näitama kainet ja kalkuleerivat mõistust. Aitäh! В ходе массовых беспорядков минувшей ночью было арестовано около 300 человек. За медицинской помощью обратилось более 60 человек. В госпитализации нуждалось 15. Один молодой человек, получивший ножевое ранение в грудь, погиб. Центральные улицы в районе площади Вабадуса на несколько часов оказались в полной власти неуправляемой толпы. Около 7 вечера полицейская колонна стала оттеснять скандирующую тысячную толпу от горки Тынисмяги. Людская масса, выбивая окна посольства Латвии и здания бюро партии реформ, оказалась перед кинотеатром «Космос». Витрины киосков и магазинов полетели первые камни. Дети пришли сюда, и мы переживали за памятник, конечно же, обязательно. Пришли посмотреть, Да. что тут. Пришли посмотреть, всё, в общем-то, и поддержать. Все вышло, конечно говоря, из-под контроля, и вот сейчас вот тут вот такой вот хаос. В то время как мародерствовали в центре города, не было ни одного полицейского. Когда вы это обнаружили, то, что здесь происходит? Звонила партнерша, это звонила, сказала, что разгромлено все. Как можно оценить такой ущерб? Даже трудно сказать. Я не знаю. В это время полицейские, выполняя приказ, стояли в оцеплении плечом к плечу. Затем в эпицентре появился спецназ. Около часа ночи оттесненных в переулке стали арестовывать. Задержано около 300 человек. Для родственников тех, кто не вернулся домой, о ком ничего не известно, открыта инфолиния 6-124-360. В течение 48 часов полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего, в том числе просматривать видео и фотоматериалы. Дела каждого станут рассматривать индивидуально. Правительство призывает учащихся школ сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. С просьбой не устраивать массовые сборища и сохранять спокойствие обратились ко всем таллинцам и столичной власти. В настоящее время ситуация на Тынисмяге спокойная. Так выглядел холм менее получаса назад. Доступ к Тынисмяге ограничен. Ага, вот туда, да. Я сейчас на дороге стану, вот тут посрединке и снимайте меня. Palun üle. Kella 3 paiku Подробнее о развитии событий в нашем вечернем выпуске 18:45. Все новости также доступны на портале ЭТВ24 и на странице эстонского телевидения www.etv.ee. До встречи!